ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੀਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गई है। चर्चा बहुत है इस किताब में अजिहा की है। उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चोणां करवाउणियां, पर उस तो पहला सरगर्मियां फिर तो तेज हो गई हैं। होर भी बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते चर्चा करते हैं, पर सब तो पहला स्वागत उगे पत्रकार जतिंदर पन्नू का। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया। पन्नू साहब, भाजपा ने एक किताब रिलीज़ की है तो वो किताब के चर्चे बहुत है, हौली हौली हुण वंडण का काम भी शुरू कर दिता है। की है इस किताब में अजिहा की रौला पै गया? नवजीत जी, गल यह है कि एक किताब भाजपा ने हुण रिलीज़ नहीं की जी। किताब तो 2-3 महीने पहला रिलीज़ करती सी, वंडनी हुण शुरू की है। ये किताब इस करके रिलीज़ की गई है कि अगों पंजाब विधान सभा दी चोणां आ रही जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उहदी पार्टी इस वेले किसानां दी एजीटेशन का करके बड़े कसूते फसे। इस किसानां दी एजीटेशन का सब तो वध असर पंजाब ते हरियाणे च ते तीजा नंबर उत्तर प्रदेश च। हुण पंजाब विच भी चोणां होणीआं, उत्तर प्रदेश च भी, उत्तराखंड च भी। पंजाब दे खास तौर पर किसानां विचों वड्डी गिणती, क्योंकि सिख ने, सिखां दे मन विच नरेंद्र मोदी बारे प्रभाव चंगा नहीं जी। ये गल भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है। उन्होंने पता कि सिखां च साडे बारे विचार माड़े आ, वो साडे नाल बहुता सुखावे नहीं। यही कारण है किताब तैयार की। जे कल्ले सिखां दा सवाल ना हुंदा तो फिर नरेंद्र मोदी की किताब ये होनी सी कि मैं पंजाबियों लिए की कीता। पंजाबियों के बजाय कल्ले सिखां नूं टारगेट करके जिहड़ी किताब बनाई गई तो वो वंडी जा रही है। उसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही चिंता कि मेरे बारे सिख चंगा नहीं समझते। इस किताब च बड़े नुकते उठाए गए। ये लिखा गया जी, करतारपुर साहब का लांघा वेखो मैं चलवाता। इन्हें कित्थे प्रधानमंत्री ने चलाता? वो तो सारिਆਂ ਨੂੰ नाराज़ करके नवजोत सिद्धू गया सी इमरान खान के सਹੁੰ चुक समागम तो ਉਹਦੀ फौज के कमांडर ने आके भज के जफ्फी पा के कहता, सिद्धू साहब ਵਧਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ करतारपुर साहब का लांघा खोल देना जी। असल में उन्हें इमरान खान का रस्ता कट्टिया सीगा कि प्रधानमंत्री बन के उन्हें जो ऐलान करना पहला मैं कर दियाँ, तो उन्होंने दसिया भी तू सिर्फ ना का प्रधानमंत्री है, बड़े ऐलान में आप करा करूँगा। ये जो नवजोत आ गया, ये आने तो बाद दिल्ली तक सारे ये सीगा नवजोत सिद्धू क्यों गया क्यों गया क्यों गया। पर जो मुद्दा खड़ा होया सी करतारपुर साहब का लांघा, अजे नहीं जी। पंजाब के अकाली उदों भाजपा के नाल हुंदे सी, ये भी विरोध करते रहे। ये तो पेशकश है, ये पिछे साजिश है, ये है वो है। नवजोत सिद्धू कल्ला इत्ते जोर लाई जांदा सी। चलो अल्टीमेटली जिहड़ी मंग पिछले 30 सालों तो जथेदार कुलदीप सिंह वडाला चुकदा रहा सी, ते जिहड़ी उहदे तो बाद अचानक नवजोत सिद्धू की झोली पै गई जी पेशकश के रूप में कि तुसीं करवा दिओ। वो लोकां दे विच इहो जिहा प्रभाव बन गया कि पंजाब दी सरकार नूं विरोध विच खड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अकाली दल की टीम नूं ते भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार नूं यह फैसला करना पिया कि असीं करतारपुर दा लांघा खोलांगे। हुण जिहड़ा कीता ते करना पिया च फर्क हुंदा। जिहड़ा करना पिया उहनूं भी अपने क्रैडिट विच गिणदे। गिणन नूं तां मोदी साहब ये भी कहिंदे आ कि जिहड़ियां सिखां दीयां ब्लैक लिस्टां सी मैं खत्म करतीआं। इहदे नाल दी वड्डी गप ही कोई नहीं। ना तां पक्कीआं ब्लैक लिस्टां कदे बणीआं ने, ना पक्कीआं ब्लैक लिस्टां कदे रद्द होईआं ने जी। हर वारी जिहड़ा आउंदा ओह कहंदा सिखां दी ब्लैक लिस्ट में रद्द कराती। एक ब्लैक लिस्ट तां नरसिम्हा राव तो बाद जदों देवगढ़ ते गुजराल आए आ, उदों वो कहंदे सी असीं रद्द कराती। एक बाद विच डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो वह कहंदा सी मैं रद्द कर दी। वाजपेयी साहब की सरकार सी तो उहदे विच मंत्री बैठे सुखबीर सिंह बादल ते कुछ समा सरजीत सिंह बरनाला भी ये कहंदे सी असीं खत्म कर दी। हुण वो फिर लिस्ट क्यों निकलदी है? हर कोई ये क्यों आके कहंदा मैं खत्म करती। सच्ची गल यह है कि पक्की लिस्ट नहीं गी। उहदे चों कुछ लोग सरकार विरोधी गिणे जांदे आ, उन्हां नूं सरकार विरोधी नहीं भारत विरोधी बना दित्ता जांदा। भारत विरोधी भी हुंदे आ कुछ इहो जिहे, फिर उन्हां चों कुछ लोग भारत दे किसी ना किसी कंटैक्ट विच आ जांदे आ, जिहड़े कल तक जहाज़ कांड के दोषी गिणे जांदे सी जी कि एयर इंडिया का जहाज़ डिग्या बंब मार के। वो उस वक्त ब्लैक लिस्ट में सन, अदालतां भी भुगतदे रहे। उहदे तो बाद इसे सरकार दे नाल तालमेल करके वो भारत विच हो के गए आ
ਜੇ ਪੱਕੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਢਾਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਢਾਤੀਆਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਲਿਸਟਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਲਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨੇ, ਉੱਠੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਜਣੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਤ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਸੇ ਤੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਮੰਦ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 22 ਜਾਂ 23 ਜਣੇ ਆ। ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸਤੀਫੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸਾਰੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਣਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਿਵਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਬਣਾਤੀ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
दूसरी जिहड़ी छोटी पंचायत बनाई वो सुखबीर सिंह दे नाना जी के नाँ के उत्ते भाई हरजगिंदर सिंह नगर बनाता। इक्को पिंड, ये भी नहीं पता कि गली च आ घर किधर ते आ किधर, एक पिंड च 2 पंचायतां बनातीआं सी, इदां कई होर बनाईआं ने। इत्थे होया ये सीगा कि बादल साहब गए, वो डेरे च वोटां ने, डेरे के नाँ ते चलदियां ने, पैसा तो उत्थे बेबहा आउंदा, कोई कसर ही नहीं, वाधू पैसा उदां ही आ रहा, संगतां बथेरा चढ़ा रहीआं ने। फिर भी उन्हां नूं खुश करन वास्ते कि मैं तुहानूं सरकारी खाते चों पैसा दवा दूँ, कहते फिर उदां तो तुहानूं होर किसी तरीके मिल नहीं सकता, आपां तुहाडा पिंड डिकलेयर कर दिओ, ना कर दो। कोई पंचायत नहीं बनी, कोई उत्थे चोण नहीं हुंदी। उस पिंड के नाँ के उत्ते जिहड़े फंड ने धड़ाधड़, कोई मंत्री आउंदा उत्थे दर्शन करन, वो भी फंड दे जांदा, कोई MLA आउंदा वो भी दे जांदा, होर कोई आउंदा वो भी दे जांदा, और धड़ाधड़ फंड उत्थे दिते जा रहे हैं। वो फंड पता ही नहीं किहड़े खाते च आउंदा, जिहड़ी पंचायत कागजां विच चुनी हुई पंचायत ही नहीं, उन्होंने फंड दिते जा रहे हैं। हाई कोर्ट तक मसला चला गया। और कमाल की गल है कि मनरेगा के नाँ के उत्ते जिहड़े उत्थे कार सेवक ने, वो डेरे च सेवादार ने, नौकरियां करते हैं, मतलब उन्होंने दे कोल सेवा करने वास्ते आए आ, उन्होंने दे नाँ कागजां च भर के सरकारी खजाने चों मनरेगा के पैसे भी जा रहे। पता नहीं किसनी किस्म का कूड़ कपत्त उत्थे हो रहा। ये गल्लां जिहड़ियां ना, जिहड़ा मुहावरा हुंदा सी अंग्रेजी का सीगा असल च, नीयर द चर्च अवे फ्राम गॉड, जिहड़ा चर्च के बहुता नेड़े होवे वो रब तो दूर हुंदा। ये इत्थे भी ये है कि जिन्ने कोई ज़्यादा धर्म कर्म वाले आ, वो इस किस्म के पुट्ठे सिद्धे काम बहुत करते हैं। जिहड़ा यह ना कि अपराधी दूना निवे, इत्थे जिन्ने अपराधी ने वो सब तो वध वैगरू वैगरू करनगे, राम राम करनगे, अल्लाह अल्लाह करनगे, गॉड गॉड करनगे। असीं इहो जिहे बंदिआं नूं जाणदे आ, MLAs दे विचों भी कुछ ने जिहड़े सब तो वध पाठ करते आ, हर वक्त जेबां 'च गुटके लई फिरदे आ, बदनामी वालों पड़ोल तो छालां वजदियां पईआं ने। उही हाल उस पिंड दा दिव्या दिव्या होण लगी पई है इस वेले सारे पंजाब दे विच, सब अखबारां 'च, हाई कोर्ट तक केस चला गया। और तुसीं वेख लिओ, सरकार अकालीआं दी होवे, सरकार कांग्रेस दी होवे, इन्हां ने अंत नूं जाके फिर उस डेरा जिहड़ा कागजां 'च डेरा है पर उहनूं सरपंच बनाया पिया, वो पंचायत बनाया पिया। एक तुहानूं होर दस दिआं जी जी, 20 साल पहलां एक बेचराग पिंड की पंचायत बन गई। बेचराग पता की हुंदा? जिथे चिराग ना जगदा हो, जिहड़े पिंड 'च दीवा ना जगदा होवे जी। होया कि पाकिस्तान बन लग्या एक पिंड इहो जिहा सी जिहड़ा अद्धा पाकिस्तान च आ गया ते अद्धा इधर आ गया। पिंड दे विचाले लकीर लंघदी सी, जिहड़े परले पासे वाले सी वो उठ के वो मुसलमान सन परे चले गए, जिहड़े उरले पासे वाले सिख सन, रलवी आबादी सी, कुछ उधर दे ये खेम करन पिंड च आ गए। हुण वो कागजां विच उस बेचराग पिंड की जमीन बोलदी आ, पर उत्थे वोट कोई नहीं। जिहड़े उत्थे दे कोई वोटर ही नहीं, उत्थे कोई पंचायत कोई नहीं, उत्थे दी पंचायत बनाती गई सिर्फ इस करके कि BSF वाले जिहड़ी कंडेदार तार आ उत्तों अगले पासे खेती करने वास्ते उन्हां किसानां नूं जाण दिंदे आ जिन्हां दे कोल सरपंच दे बनाए हुए आइडेंटिटी कार्ड होण। सरपंच ने कराउणी हुंदी सी समगलिंग, हुण उहदे वास्ते एक सरपंच चाहीदा सी, वो सरपंच खड़ा किया गया। वो बिना किसी जिहड़े सरपंच की अपनी वोट खेम करन विच सी उन्होंने बेचराग पिंड का सरपंच बना दिता गया। अपनी वोट खेम करन बेचराग पिंड का सरपंच बना दिता गया। उतों BSF नूं चिट्ठियां लिखा के मेरे बंदे है जी इन्हूं लंघ जाण दिओ, आई कार्ड बनने शुरू करते। ये काम भी हुंदा वेख्या, ये पंजाब च किहड़ा पुट्ठा काम नहीं होया, अजे तक भी बहुत होई जांदे आ। पर माड़ी गल ये है कि कांग्रसियां दे वेले बनाया होवे ते काली पर्दा ढक लैंदे आ, ते कालियां दे वेले बनाया होवे ते कांग्रसी ढक लैंदे आ, क्योंकि जिहड़े इहो ਜਿਹੇ डेरे आ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ बेचराग पिंडां दे सरपंच आ वो दोवें पासे अख मिला के रखते जी असीं तुहाडे भी बंदे असीं उन्हां दे भी आ, सेवा दसो की चाहिदी है, वो सेवा करन नूं तैयार हुंदे ने। पर साहब पुट्ठे काम भी बहुत हुंदे आ, पुट्ठे टैसट भी बहुत होए आ। कोरोना काल के दौरान कुंभ का मेला होया तो मेले में नकली टैसट होए सीगे, आपां चर्चा भी की सी। हुण ED ने छापेमारी की है तो दिल्ली तो देहरादून तक कई लैब के नाम सामने आ रहे हैं, ये किवें देखते हैं हुण पूरी इस गलबात? ED बनाम एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट है, ये छापे उत्थे मारते हैं जिथे उन्हें पता लगे भी कोई जां तां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ब्लैक मनी नूं वाइट किया गया, जां एक बहुत वड्डा काला मड़ा होया तो पैसा किते मोटा पिया नूं फड़ो जी। जदों कुंभ का मेला होया उत्तराखंड दे विच, असल में तो कुंभ अजे बनता नहीं सी, अगले साल बनना सी, इन्होंने एडवांस करता। उदों करोना की दूसरी लहर चलती पई सी, फिर बहुत सारे लोगों ने आख्या कि इस मौके तुसीं एक कुंभ ना करो, चंगा नहीं लगता जी। पर सरकार ने आख्या करना, क्योंकि धार्मिक पक्ष तो फायदा लेना सी। उधर बंगाल दियां, असम दियां, तमिलनाडु ते केरला दियां चोणां चलदियां पईयां सी। उहदे दौरान इन्हां ने कहता जी असीं ते इन्ने रैपिड टैसट करांगे लोकां दे कि बगैर टैसट तो किसी नूं उत्थे आउण नहीं देना, तो कोई समस्या ही उत्थे नहीं रह जानी। जदों समस्या नहीं रही तो फिर की है,
ये टैसट करन लग पे, बड़ियां तरह तरह रिपोर्ट आईयां, उत्थे कुंभ के मेले 'च लोग मरन लग पे। आम लोगों नूं छड्डो, 3 महामंडलेश्वर वो गए सी उत्थे मुक्ति प्राप्त करन, ते होया ये कि इस दुनियावी जिहड़ा 5 भूतक शरीर है इहदे तो ही मुक्ति मिल गई, उत्थे प्राण त्याग गए। पता लगा करोना हो गया सी। इहदे तो बाद होया ये कि कुछ लोग जिहड़े उत्थे कुंभ के मेले 'च गए ही नहीं, खास करके एक मुक्तसर जिले दे विचों सी, उन्हां नूं मैसेज आने शुरू हो गए कि तुहाडा जिहड़ा टैसट सीगा कीता गया करोना का, उहदे विच तुसीं नैगेटिव निकले हो, तुहानूं कोई बीमारी नहीं, तुसीं ठीक ठाक हो। उन्हां चों एक जणे ने इंडियन काउंसिल फॉर मैडिकल रिसर्च नूं मैसेज भेजता कि मैं तो कुंभ के मेले 'च गया नहीं, तो मेरा आ टैसट किदां करता गया, मेरे नंबर के उत्ते किदां आ गया। उत्तों पड़ताल शुरू हो गई। पड़ताल हुंदियां हुंदियां जदों वेख्या थोड़े ਜਿਹੇ नहीं, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਵਤ, ਉਹ ਵੀ TS ਰਾਵਤ, ਉਹ ਵੀ TS ਰਾਵਤ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਨ। ਔਰ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋਣ तो 1 ਲੱਖ ਚੋਂ 5300 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਚੋਂ 5300 ਨਹੀਂ 180, ਸਿਰਫ 180 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ 0.18% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਕੱਲਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਮਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਂਬਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੰਝਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਥਾਪੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੇ ਪੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਣਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚੂਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਚੂਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਚੂਹੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ MLA ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਇੱਥੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਤਾ, ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਭਾਣਜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਖੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਈ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।